ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአክፈንቲው ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ የኢንቨንተሪ ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፓርት 1 ላይ አካውንቲንግ ፎር ኢንቨንተሪ IS2 ምን ማለት እንደሆነ አይተን ነበረ። the meaning of inventory, recognition of inventory and measurement የሚለውን አይተን ነበረ። በኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 2 ላይ ኢንቨንተሪ በሁለት አይነት ዲፊኒሽን ነው ያየነው። አንደኛው በመርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ አስፔክት ነው። that means any asset available for sale is in ordinary course of business considered as inventory, and the only inventory in merchandising business is merchandising inventory. That means item available for sale. ለሽያጭ የሚቀርቡ ወይም የቀረቡ እቃዎች በሙሉ መርቻንዳይዚንግ ኢንቨንተሪ ወይም ኢንቨንተሪ ተብሎ ይያዛሉ። in ordinary course of business ምንድነው? ፕራይመሪ ቢዝነስ አክቲቪቲያቸው ገዝተው መሸጥ ሲሆን ነው። ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ላይ ሶስት አይነት ኢንቨንተሪዎች ናቸው ያሉት። ራው ማቴሪያል እንደ ኢንፑት የሚያገለግሉ work in process እና finish good inventory ያሉ። that means items in the production process or used as an input for production of goods and service considered as inventory. We have seen also ምን አይተን ነበረ? When inventory should be recorded. Okay, recognition of inventory. When inventory should be recorded, the ownership and risk transfer from seller to the buyer. At the time inventory should be recorded. And measurement issue, inventory should be measured at the lower of net realizable value and cost ብለን አይተን ነበር። lower of the two ከሁለት ባንዱ ባነሰው ብለን ነበር። The other issue we have seen about the cost of inventory cost ምንን ያካትታል? ምን አይተሞች ኮስት ኤክስክሉድ ይሆናሉ ብለን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ወይም ኮስትን ዲተርሚን እንደምናደርግ እናያለን። በሁለቱም አስፔክት እናያለን። በመርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ እና በማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ኮስት እንዴት ዲተርሚን እንደምናደርግ እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ እንዴት ዲተርሚን እንደምናደርግ ኤግዛምፕል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በኤግዛምፕል እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። the first example is the cost of inventory that we have discussed so far. Cost of inventory ምንድነው ስናወራ የነበረው? Purchase price of inventory, transportation cost, any cost related to the inventory like refundable, non-refundable import duty, and costs required to bring the inventory for the intended purpose, right? እቃውን ወይም ደግሞ ለሽያጭ የሚቀርብ እቃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ አገልግሎት የሚሰጥ እቃ ሊሆን ይችላል። ዝግጁ እስኪሆን ድረስ የምናወጣቸው ኮስቶች በሙሉ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ብለን ነው የምንወስደው። So now look at this example. 1. Retailer imported goods at 130 birr, including 20 birr non-refundable import duty and 10 birr refundable purchase taxes. Remember, the risk and reward. You see, the risk and reward of ownership of imported goods were transferred to retailer upon collection of the goods, upon the collections of the goods from the port, the seller warehouse. The retailer was required to pay, okay, the retailer was required to pay the goods upon collection. The retailer incur 5 birr to transport the goods to retail outlet, and further 2 birr for delivering the goods to customer. Further additional selling cost of 3 birr were incurred in selling the goods. What is the cost of the purchase? What is the cost of purchase or cost of inventory? በዚህ ጥያቄ መሰረት እየተጠየቅነው cost of purchase። እዚህ ጋር ምን አለን? ሪቴለር ኢምፖርት አደረገ ይላል። አንድ ሻጭ አለ ወይም ቸርቻሪ ነው። 130 ብር ምንን ያካተተ ይላል? 20 ብር ማይመለስ ኢምፖርት ዲዩቲ አለ ወይም ታክስ አለ። 10 ብር ደግሞ ሪፈንደብል ነው የሚመለስ። it's already paid but it will be refunded የሚመለስ 10 ብር። እነዚህን ጨምሮ አጠቃላይ በ130 ብር ወጪ ነው ኢምፖርት ያደረገው ማለት ነው። 130 ብር ውስጥ ምን አለ? 20 ብር ናን ሪፈንደብል አለ፣ 10 ብር ደግሞ ሪፈንደብል አለ። ስለዚህ risk and reward of ownership of the imported goods were transferred to the retailer upon collection of the goods from the port ይላል።
ሴለር ዌርሃውስ አለ። ስለዚህ የሻጩ ዌርሃውስ አለ፣ ስቶር አለ። እዛ ቦታ ላይ ነው የኦነርሺፕ ትራንስፈር የሚደረገው ማለት ነው። ከዛች ፖይንት ወደዚህ ያለው የባየሩ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ማለት ነው። ሪቴለር ዋዝ ሪኳየርድ ቱ ፔይ ፎር ዘ ጉድስ አፖን ዋት ኮሌክሽን። ስለዚህ የቸርቻሪ ወይም ደግሞ የችርቻሮ ነጋዴ የሚሰራ ሰው ገዝቷል። ያንን እቃ ክፍያ የሚፈጽመው እቃውን በሚረከበት ወይም ፖርት ላይ ወይዛ ሴለር ዌርሃውስ ይኖራል። እዛ ዌርሃውስ ላይ ሲደርስ ክፍያ ፈጽመው እቃውን ይረከባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪቴለር ምን አደረገ ይላል፣ ወደ ራሱ የመሸጫ ስቶሮች 5 ብር ከፍሎ ትራንስፖርት አመጣ ይላል። ተጨማሪ ደግሞ እቃውን ለከስተመር በሚሸጥበት ጊዜ 2 ብር ከፈለ ይላል። አሁንም ሌላ ተጨማሪ ሴሊንግ ኮስት ስንት ከፈለ? 3 ብር ከፈለ። ስለዚህ በዚህ ኢንፎርሜሽን መሰረት የዚህ ሪቴለር ኮስት ኦፍ ፐርቼዝ ወይም ኢንቨንትሪ ስንት ነው ብሎ የሚወስደው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኢንክሉድ እና ኤክስክሉድ የምናደርጋቸውን ኮስቶች ነው የምናስታውሰው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ኮስት ምንድነው? ፐርቼዝ ፕራይስ መፈለግ አለብን። ዘን ትራንስፖርቴሽን ኮስት ኢፍ ኢት ኢዝ ሪሌትድ ቱ transportation cost related to the inventory and any cost required to bring the inventory to the retailer warehouse. ስለዚህ የገዢው ወይም ባየሩ የሚያስቀምጥበት ቦታ እስኪያደርስ ድረስ ወይም ለሽያጭ ዝግጁ ነው ብሎ የሚያደርስበት ቦታ እስኪያደርስ ድረስ ያለው ወጪ የሚያካትት ኮስቶች ካሉ እነሱን ብቻ እንደምራለን። በዚህ መሰረት ስንል ለምሳሌ 130 here we have 130 እዚህ ውስጥ ምን አለ? እቃውን በ130 ነው ያስገባል። ስለዚህ ከ100 ፕላስ ብለን ነው የምንሄደው ቢኮዝ 20 እና 10 ተደምሮ 130 የመጣው 20 ምን አለ? ናን ሪፈንደብል ታክስ አለ። ሌላ ደግሞ 10 ምን አለ? ሪፈንደብል ታክስ አለ። በዚህ መሰረት ስንሄድ 100 is assumed to be purchase price. purchase price እቃውን በ100 ብር ነው የገዛው ማለት ነው። 20 ብር ምን አለ? ናን ሪፈንደብል ታክስ አለ። right, this one is non refundable tax should be added to the cost of inventory. calculate እናደርግ እንደምረዋለን። but this 10 ብር is refundable and should be deductible. ይህን መቀነስ አለብን። refundable እንደምንድነው? ሪቤት ብለን የምንወስዳቸው አይነት ወይም ዲስካውንት ብለን የምንወስዳቸው አይነት ናቸው፣ ወይም ደግሞ የሚመለሱ ገንዘቦች ናቸው። ስለዚህ 10 ብር ሪፈንደብል ነው፣ should be deductible እንቀንሳለን። ዘን ሌሎች ኮስቶችን ወደ ታች ወርደን እንመልከት። እንደገና ምን አደረገ? ከገዛ በኋላ ትራንስፖርት ከፈለ ይላል። ከሪቴለር ከዌርሃውሱ በኋላ ዩሲ ዌርሃውስ አለ፣ እዛም ኢምፖርት ተደርጎ የደረሰለት ቦታ አለ። ከዛ በኋላ ወደ ሪቴል አውትሌት ወደ መሸጫ ሱቆች አሉ፣ እዛ ለማድረስ 5 ብር ከፈለ። ስለዚህ ይሄኛው ኮስት ወደ ኮስት ኦፍ ኢንቨንትሪ እንደምረዋለን ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ኢንቨንትሪ እቺ ምንድናት? ትራንስፖርት ኮስት አለ። ትራንስፖርት ኮስት እንደምራለን። እነዚህ ሁለቱን ኮስቶች ስንመለከት እቃው ኦልሬዲ ሪቴል አውትሌት ላይ ወይም ደግሞ መሸጫ ሱቅ ላይ ደርሷል። ከዛ በኋላ እቃውን ለከስተመሮች ዲሊቨር ለማድረግ የከፈለው ነው እንጂ እቃውን ዝግጁ ወይም ለሽያጭ ዝግጁ እስኪሆን ድረስ ያወጣው ኦልሬዲ እቃው ዝግጁ ሆኗል፣ ነገር ግን ሽያጭ እየፈጸመ ነው። ስለዚህ ከስተመሮች ከገዙ በኋላ ለነሱ እስከ መኖሪያ ቤታቸው ለማድረስ ሲባል የወጣው ወጪ this is not cost of inventory ተብሎ አይወሰድም። ይሄ ምን ይሆናል? ከማርኬቲንግ ሪሌትድ ኮስት ብለን እንይዘዋለን፣ ወይም ደግሞ ሴሊንግ ሪሌትድ ኮስት ናቸው ሁለቱም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋርዘር ሴሊንግ ኮስት ኦፍ 3 ብር አለ ይላል። ሴሊንግ ኮስት እነዚህ ሁለቱ ባንድ ላይ so further 2 ብር plus 3 ብር 5 ብር are related to marketing and selling. It's not cost of inventory. So what is the cost of purchase? Cost of purchase in this case 100 plus 20 plus 5 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ 100 ብር ምንድነው? purchase price ነው። 20 related tax የተከፈለ ነው። so tax non-refundable tax ነው። it is a cost required to bring the inventory for the intended purpose. ግዴታ እቃውን ለምንፈልገው ጉዳይ እስኪውል ድረስ ያወጣነው ወጪ ስለሆነ እንደምራን። 10 ብር ግን ተመላሽ ስለሆነ should be deductible እንቀንስና 120 ይሆናል። 5 ብር ትራንስፖርት ኮስት አለ 125 ይሆናል። here the answer. so the cost of purchase is 125. በዚህ መልኩ ማስላት እንችላለን። so you can see ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። Non-refundable import duties 20, transport to retail outlet 5 per, 100 purchase price, totally 125 per. Is the cost of inventory. I think it's clear. Example 2 is, let's say retailer buy a goods price at 500 per unit. Retailer buy the goods price at how much? At 500 per unit.
however the supplier awards the retailer 20% discount on the order of 100 unit or more. The retailer buy 100 unit in a single order. This is the information. What is the cost of inventory? Same question. ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። አንድ ሪቴይለር አለ ወይም ደግሞ እቃ እየገዛ የሚሸጥ በ500 ብር አንድ እቃ ኦኬ በ500 ብር ዋጋ ገዛ አንዷን እቃ however ሰፕላየሩ ወይም ደግሞ እቃውን የሚሸጥለት አካል ምን አደረገ ከመቶ ዩኒት በላይ ወይም ከመቶ እቃ በላይ መቶና ከዛ በላይ የምትገዛኝ ከሆነ 20% ዲስካውንት አደርግልሃለሁ አለ። ዛን ምን አደረገ ሪቴይለሩ ከሰፕላየር 100 ዩኒት በአንድ ጊዜ ኦርደር አደረገ። ሲንግል ኦርደር በአንድ ጊዜ 100 አዘዘ። ስለዚህ ምን አግሪመንት አስቀምጧል? ከመቶ በላይ ኦርደር የምታደርግ ከሆነ 20% ዲስካውንት አደርግልሃለሁ ብሏል። ስለዚህ በመጀመሪያው ስሌት ስንሄድ ኦኬ በመጀመሪያው ስሌት that means አንዱን እቃ በ500 ነው። ስለዚህ በ500 ብር ስንሄድ ምንድነው የምናደርገው? አንድ እቃ 1 ዩኒት per ዩኒት 500 ነው። 100 ዩኒት ኦርደር ቢያደርግ የሚከፍለው እዚህ ጋር እናገኛለን አይደለ? ስንት ነው የሚሆነው? አንዱን 500,000 is expected 100 በ500 ነው። right እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። that's sorry 50,000 right 50,000 ነው የሚሆነው። so the retailer measures the cost of inventory 40,000 ብሎ ያስቀምጣል 40,000 so ይሄ አንዱ እቃ በ500 ከሆነ 100 እቃዎች ኦርደር ሲያደርግ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 100 times 50 550,000 right 50,000 50,000 ይመጣል። 20% ዲስካውንት አደርግልሃለሁ ስላለው ኦኬ 20% ዲስካውንት እሰጥልሃለሁ ስላለው በአንድ ጊዜ ምን አደረገ? 100 ኦርደር አደረገ። 100 ኦርደር ካደረገ ምን ይሆናል? 500 ሊስት ፕራይስ ነው። የአንዱ የመሸጫ ዋጋ ሊስት ፕራይስ ማለት ኦልሬዲ አቬይላብል ፕራይስ ነው ያለው። የአንዱ የመሸጫ ዋጋ 500 ነው። ግን ከ500 ደግሞ ስንት አደርግልሃለሁ ብሏል? 20% ዲስካውንት አደርግልሃለሁ ብሏል። ኦን አቨሬጅ ምን እያደረገለት ነው? ከአንድ እቃ 20 በመቶ ከአንድ እቃ 20% ቅናሽ እያደረገለት ነው። ስለዚህ በ80% ይገዛል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን 100 ሲባዛ በ500 20% ዲስካውንት ስናደርግ ስንት ይመጣል? 40,000 ይመጣል ማለት ነው። ምን ከፍሎ የነበረው ስንት ነው? ምን ከፍሎ የነበረው 100 ታይምስ 500 ይሄ ስንት ይሆናል? 50,000 ይመጣል። 50,000 ይመጣል። አሁን ግን እኛ ምን እያደረገልን ነው? 100 ኦኬ ሲባዛ በ50 ሲባዛ በ0.2 እናደርጋለን። 500 ሶሪ 500 ሲባዛ በ0.2 እናደርጋለን። so 0.2 times 500 times 100 it give us 40,000 ኦኬ 40,000 ይሰጣል። በመካከል ያለ ስንት አለ? 10,000 ይሄ አልከፈልነው። ኦኬ እኛም ማንከፍለው ከኪሳችንም አልወጣም እኛም አልከፈልንም እሱም አልተቀበለንም ማለት ነው። ስለዚህ የኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ስንት ይሆናል? 40,000 ብለን ይላል። በእንደዚህ አይነት ሴናሪዮ ሲመጣ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪያችን በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። sometimes if inventories are purchased on deferred settlement terms አንዳንድ ጊዜ ኢንቨንተሪ በክሬዲት እንገዛና በብድር እንገዛና that means ባየሩ ክፍያ ሳይፈጽም የተወሰነ ጊዜ ጠይቆ ሴለሩ ኦፈር ያደርግለታል። ለምሳሌ let's say 1 year or more አንድ አመትና ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ልንቆይ እንችላለን። በምንቆይበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? there may be cost of interest inherent to purchase agreement እዛ ውስጥ የግዢ ስምምነት ውስጥ ኢንተረስት ኮስት ሊኖረው ይችላል። ግን ኢንቨንተሪ አይስ2 አንዱ ይዞ የመጣው ምንድነው? because of this purchase arrangement በዚህ ስምምነት መሰረት በተፈጠረው ኦኬ አዘግይቶ በመክፈል ምክንያት የሚፈጠረው የኢንተረስት ክፍያ ምክንያት የኢንቨንተሪ ኮስት ኦቨር ቫልዩ መደረግ የለበትም። ሶ ምን መሆን አለበት? በኖርማል ክሬዲት ተርም ወይም ደግሞ በመደበኛው የግዢ ስምምነት ውስጥ የምንገዛው ተመሳሳይ ማርኬት ካለ በሁለቱ መካከል ኦኬ ምን አለ? ኖርማል ክሬዲት ተርም ይኖረናል፣ ዲፈርድ ሴትልመንት ተርም ይኖረናል፣ ወይም ደግሞ አማውንት ይኖረናል። ይሄ ፐርቼዝ አሬንጅመንት ነው። ሌትስ ሴይ 1,000 ብር እቃ ገዛው ግን ለአንድ ዓመት ቆይቼ እንዲከፍል ተጠየቅኩኝ። the same item 500 እየተሸጠ ከሆነ ኢንቨንተሪው እኔ 1,000 እየከፈልኩ ያለሁት እቃ በትክክል በኖርማል ክሬዲት ተርም ቢሆን ኖሮ 500 ነበር መክፈል የምችለው። ነገር ግን እኔና ሴለሩ
ወይም ባየር እና ሴለሩ በፈጠሩት አሬንጅመንት መሰረት ምን ተፈጠረ? አዲሽናል 500 ወይም ደግሞ ምን ተፈጠረ? እዚህ ጋር ኢንተረስት ኮስት ተፈጠረ። ቢኮዝ ኦፍ ዚስ ፐርቼዝ አሬንጅመንት the cost of inventory should not be overvalued ከፍ ተደርጎ መመዝገብ የለበትም። rather ምንድነው መሆን ያለበት? the difference between the purchase price for the normal credit term, right? በሁለቱ መካከል የሚኖር ክሬዲት ተርም ይኖራል። በሁለቱ መካከል that means normal credit term አለን፣ እንደገና ዲፈርድ ሴትልመንት ተርም አለን። ዲፈርድ አዘግይተን የምንከፍልበት ተርም አለን። ሶ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ይወሰድና ልዩነቱ ምን ተብሎ ይመዘገባል? ኢንተረስት ኤክስፐንስ ብላችሁ መዝገቡ እንጂ በዚህ በተፈጠረው የኢንተረስት ኮስት ምክንያት ኢንቨንተሪ ኮስት ኦቨር ቫልዩ መደረግ የለበትም። ይህን ፕሪንሲፕል መያዝ አለበት። ይሄ አንዱ አይኤስ2 ላይ ተቀመጠልን። ስለዚህ ኢንቨንተሪ should not be overvalued because of the additions of interest cost in purchase deferred settlement terms. For example, here we have an entity acquired an item of inventory for 2000 per on 2-year interest-free credit, right? The identical interest-free credit doesn't mean no interest. Interest-free credit ማለት interest የለውም ማለት አይደለም። Identical item is available in the same market for 1,654,000. 2 ሚሊዮን ኦኬ፣ ተርማቸው 2 ሚሊዮን ነው። እዚህ ጋር 1,654,000 ያሳያል። If payment is made within 30 days of the date of purchase, that is normal credit term. ስለዚህ እቃ የገዛው በስንት ነው ይላል? በ2 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ለሁለት ዓመት ክፍያው ምን ያክል ጊዜ ይቆያል? 2 ዓመት ጊዜ ይቆያል እያለ ነው። በሌላ ተመሳሳይ እቃ ማርኬት ላይ ኦኬ፣ ተመሳሳይ እቃ በኖርማል ክሬዲት ተርም በ30 ቀን ውስጥ መክፈል ቢችል ኖርማል ክሬዲት ተርም ተብሎ የሚወሰደው በዚህኛው ሴናሪዮ 30 ቀን ነው ብሎ አስቀምጦልናል። እቃውን በስንት ማግኘት ይችል ነበር? በ1,654,000 ማግኘት ይችል ነበር። እሱ ግን 2 ዓመት ኦኬ፣ ያ ድርጅት 2 ዓመት አቆይቶ ለመክፈል በ2 ሚሊዮን ብር ተስማማ። ዩሲ ስለዚህ የፈጠሩት የፐርቼዝ አሬንጅመንት አለ፣ አግሪመንት አለ። ይሄ ምን ነው? ዲፈርድ ሴትልመንት ይባላል። ዘግይቶ ለሚከፍለው ወይም ለሚያቆይበት ጊዜ ታይም ቫልዩ ኦፍ ማኒ የሆነ ብር አዲሽናል ይከፍላል። ያ ብር ከኖርማል ማርኬት ላይ ካለው ፕራይስ ኮምፔር እናደርግና ኢንቨንተሪው በኖርማል ክሬዲት ተርም ባለው ይመዘገባል። ልዩነቱ ምን ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው? ኢንተረስት ኤክስፐንስ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። በዚህ ሲቹዌሽን የኢንቨንተሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኦኬ፣ እንደዚህ ነው የምንመዘግበው። ኢንቨንተሪው ሊሚት እናደርጋለን። the value of inventory limited to the cost of 1,654,000 ኦኬ፣ 654,000 ዘን የምንከፍለው ሊያቢሊቲ ወይም ደግሞ ካሽ ቢሆን ኦኬ፣ ካሽ ምንከፍለው ስንት ነው? 2 ሚሊዮን አድርገን እንሄዳለን። ዩሲ 2 ሚሊዮን ሪመምበር ምንከፍለው 2 ሚሊዮን ነው። በመካከል የተፈጠረ ልዩነት አለ። ይሄ በመካከል ያለው 1,654,000 ነው። በ2 ሚሊዮን መካከል ያለው 346,000 የሚያክል ልዩነት ምን ብለን እንወስደዋለን? ኢንትረስት ዩሲ ኢንተረስት ኤክስፐንስ ብለን ሪከርድ እናደርጋለን። እንደዚህ አድርገን እንወስዳለን። so the cost of inventory is limited to 1,654,000 አድርገን እንወስዳለን። በዚህ መሰረት ነው so the cost of inventory is this much purchase price for normal creditor አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ያነጻጸር ያለው። if there is purchase arrangement which leads to deferred settlement term አዘግይቶ የሚከፍል ከሆነና በዛ ምክንያት የሚፈጠር የኢንተረስት ኮስት ካለ ኢንቨንተሪ ኦቨር ቫልዩ መደረግ የለበትም። rather than the cost of inventory is limited to the cost that is for normal credit term. normal credit the difference should be recorded as interest expense አድርጎ ይላል ማለት ነው። interest expense. This is all about for how to determine cost of inventory in case of merchandising business. ይሄ merchandising business ወይም ደግሞ እየገዙ የሚሸጡ ከሆነ ኮስታቸውን በቀላሉ እንደዚህ ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን። Second one is cost of conversion. If it is production company production company ከሆነ ኮስት ማለት ለዚህ ካምፓኒ ምንድነው የሚሆነው? ማቴሪያል ፕላስ ሌበር ፕላስ ኦቨርሄድ ብለን እንወስዳለን አይደለ? ስለዚህ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክት ብለን የምንወስደው the cost of product, right? cost of goods or product ብለን የምንወስደው the sum of direct material plus direct labor plus overhead። እነዚህ ሶስቱ cost of conversion ብለን እንወስዳለን። ኦኬ materials are purchased and then enter into production process and later on converted into what? finished good። በዚህ ሂደት ውስጥ ያልፋሉ። ግብአት ያስፈልጋል፣ የሰው ኃይል ያስፈልጋል፣ other
additional indirect costs. So direct material, direct labor በኮስት አካውንቲንግ ውስጥ ያለው directly traced ወይም directly related to the production ከሆነ direct material ወይም direct labor cost ብለን እንወስዳለን። That is directly related to the productions of goods or services. If it is not directly related በቀጥታ direct ግንኙነት ከሌላቸው indirectly ግን still they are required. አስፈላጊ ኮስቶች ናቸው፣ ግን ከእቃው ጋር በቀጥታ ግንኙነት ባይኖራቸውም ኢንዳይሬክትሊ አስፈላጊ ኮስት እስከሆኑ ድረስ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ብለን ነው። ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ይሄ ምንድነው የምንለው? ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ፑል ይባላል አይደለም? በኮስት አካውንቲንግ ላይ ኮስት ፑል this is the sum of all indirect cost ማለት ነው። አጠቃላይ የኢንዳይሬክት ኮስቶች የድምር ውጤት ነው ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ የምንለው። እዚህ ውስጥ ምን አለ? ኢንዳይሬክት ማቴሪያል፣ ኢንዳይሬክት ሌበርስ አር አቫይላብል። እሺ ዩቲሊቲ ኤሌክትሪክ የምንጠቀም ከሆነ ዋተር የምንጠቀም ከሆነ or other necessary materials, labors, but not directly related to the production is considered as manufacturing overhead. ስለዚህ እነዚህ በሙሉ አንድ ላይ ተደምሮ ምን ነው cost of conversion ብሎ ይወስዳል። Now the problem is not with direct material, indirect labor. direct materialም direct labor ጋር ችግር የለም። fixed overhead ወይ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ሆኖ ፊክስድ ፓርት ላይ ስንመጣ አስቸጋሪ። ዳይሬክት ማቴሪያል ግብአት ካለ ሌበርም ካለ በቀጥታ ለምሳሌ ማቴሪያል አንድ ኢንፑትስ ፎር ኤግዛምፕል የዳይሬክት ማቴሪያል ቀላል ነው የምንለው ለምንድን ነው? አንድ ኢንፑት ፎር ኤግዛምፕል አንድ አውትፑት ሊኖር ይችላል። ዋን አውትፑት ሌትስ ሴይ አውትፑት ወይም ደግሞ አንድ ፕሮዳክት እንደ አውትፑት ብለን ብንወስድ የሚፈልገው ቱ ኢንፑት ከሆነ አንድ አውትፑት ለማግኘት ቱ ኢንፑት የሚፈልግ ከሆነ let's say the price of one input equals to 5 ቢሆን አንድ አውትፑት ስንት ይፈልጋል ማለት ነው? 5 times 2 ነው። ስንት ይሆናል? 10 ብር ያስፈልገዋል ማለት ነው። that's easy ቀላል ነው። አንድ ዕቃ ለማምረት ሁለት ግብአት ያስፈልጋል። አንዱ ግብአት የሚገዛው በ5 ብር ከሆነ ሁለት ግብአት ስንት ይፈጃል? 10 ብር ይፈጃል። ስለዚህ አንዱ ዕቃ ስንት ይፈጃል ማለት ነው? በማቴሪያል 10 ያስፈልጋል። you see the same በሌበርን ብንመጣ እንደዛ ነው። ዳይሬክት ሌበርን ብንመጣ አንድ ዕቃ አንድ ሰው ያስፈልጋል ካልን ለሰውየው በሰዓት ምን ከፍለው ለምሳሌ 20 ብር ከሆነ አንዱን ዕቃ ለማምረት 5 ሰዓት የሚፈጅ ከሆነ 20 ሲባዛ በ5 100 ይሆናል ማለት ነው። you see that is considered as cost of the one output የሌበር ኮስት ይሆናል። ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ከሆነ ኢንዳይሬክት ኮስት ነው። ኢንዳይሬክት ኮስትም variable ሊሆን ይችላል፣ ፊክስድ ኦቨርሄድ ሊኖር ይችላል። here we have rule for converging costs fixed overhead fixed overhead cost በሬሌቫንት ሬንጅ ያስፈልጋል። በኖርማል ሬሌቫንት ሬንጅ ውስጥ ፊክስድ ኮስት ካንኖት ቢ ቼንጅድ አይደለ? ፊክስድ ኮስት ካንኖት ቢ ቼንጅድ ኤንድ ኦልሶ ሰምታይምስ ፕሮዳክሽን ካምፓኒው ራሱ ኖርማል ካፓሲቲው ማወቅ መቻል አለብን። ፕሮዳክሽን ኖርማል ካፓሲቲ ኦፍ so fixed overhead should be allocated to the cost of conversion on the base of normal capacity በምንድን ነው አሎኬት የሚደረገው እያለ ነው? በኖርማል ካፓሲቲ ነው እያለ ነው። ኖርማል ካፓሲቲ ምን ማለት ነው? is the production expect to be achieved on average over a number of period seasons under normal circumstance. ለምሳሌ ሬሌቫንት ሬንጅ ሊኖር ይችላል። በሆነ ሰዓት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በሆነ ጊዜ ውስጥ ያ ፕሮዳክሽን ፋሲሊቲ ኦር ፕላንት ሊሆን ይችላል፣ ፋብሪካ ሊሆን ይችላል። የሚያመርትልን የኤክስፔክት የምናደርገው ወይም የምንጠብቀው የምርት መጠን ሊኖር ይችላል። ያ ኖርማል ካፓሲቲ ብለን ነው። ለምሳሌ በአንድ ሰዓት ውስጥ ኮፒ ለምሳሌ ኮፒ ማሽን ኖረው በአንድ ሰዓት ውስጥ 500 ኮፒ የሚያደርግ ከሆነ that's expected በአንድ ሰዓት ውስጥ 500 ይጠበቅ ነበር ኖርማል ካፓሲቲ ብለን። ግን ከኖርማል ከዚህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ500 በታች ሊሆን ይችላል፣ ከ400 ሊሆን ይችላል፣ 300 ሊሆን ይችላል። ይሄ ቢሎ ኖርማል ካፓሲቲ ብለን። ከዛ በላይ በአንድ ሰዓት ውስጥ ግን ከ500 በላይ ፕሮዲዩስ ማድረግ ከቻለ ለምሳሌ 550 600 700 ፕሮዲዩስ ማድረግ ከቻለ ይሄ ምን ይሆናል? abnormal capacity ብለን ነው። ስለዚህ under normal capacity under normal capacity and abnormal capacity ብለን ነው። so low productionም ሊኖር ይችላል። ግን ምንድነው እያለን ያለው? fixed overhead should be allocated to conversion CC የሚያሳየን እዚህ ጋር conversion cost on the base of normal capacity ብሎ ነው የሚነግረን። on the base of conversion cost on the base of normal capacity what is it? እስኪ እንመልከት። የመጀመሪያው ሩል ይሄ ነው። so the second rule is the amount of fixed overhead allocated to each unit of production should not increase as a consequence of low production or idle production.
ለአንድ ፕሮዳክት አሳይን የምናደርገው ፊክስድ ኮስት ዝቅተኛ ምርት በማምረታችን ወይም ምንም ባለማምረታችን ምክንያት የዛ የሲንግል ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክት ኮስት መጨመር የለበትም ብሎ ይወስዳል። each unit of because fixed overhead total fixed overhead ለእያንዳንዱ ፕሮዳክሽን ፕሮዳክት ወይም ዩኒት ፕሮዳክት ሲንግል ዩኒት አሎኬት በምናደርግበት ጊዜ ዝቅተኛ ባመረተ ሰዓት ፊክስድ ኦቨርሄድ ኮስት ብናካፈል በካልኩሌሽን እናየዋለን። ለምሳሌ ቶታል ኮስት መጀመሪያ ምንድነው የሚያስፈልገን? ፊክስድ ኮስት cannot be changed ይሄን መያዝ አለባችሁ። when the number of production increase or decrease fixed cost remain constant የምናመርተው የምርት መጠን በጨመረና በቀነሰ ቁጥር ኦቨርኦል ነው የምነግራችሁ። ኦቨርኦል cannot be changed አይቀንስም except okay if there is change in the market external pressure ካልሆነ በስተቀር ፊክስድ ኦቨርሄድ ፊክስድ ኮስት ራሱ ባይ ኔቸር ምንድነው? ኮንስታንት ነው ኢን ቶታል። ለዛ ነው ለምሳሌ በዜሮ በኖርማል ፕሮዳክሽኑ 20 ሺህ ቢሆን ራይት 20 ሺህ ቢሆንና ለ20 ሺህ ፕሮዳክት እኛ ያስቀመጥነው ፊክስድ ኦቨርሄድ ኮስት ወይም ኢንዳይሬክት ኮስት ኦፍ ኦቨርሄድ 15000 ብለን ብናስቀምጥ ራይት 15000 ፊክስድ ኦቨርሄድ ኮስት ቢሆን let's say from 0 to 20000 15000 ሊያመርት ይችላል 10000 ሊያመርት ይችላል። this fixed overhead is constant due to this fact 20000 ማምረት ከነበረበት ወደ 15000 የሚመጣ ከሆነ በዚህ ምክንያት ምን ይሆናል መሰላችሁ? ፐር ዩኒት ኮስቱ ይጨምራል። ይሄ መጨመር የለበትም። በኖርማል ካፓሲቲ ነው መልቲፕላይ መደረግ ያለበት። ለምሳሌ ኖርማል ካፓሲቲ ስንት ነው? 15000 ፊክስድ ኦቨርሄድ ኖርማል ካፓሲቲ ፕሮዲዩስ ማድረግ ከቻለ ስንት ነው? 20000 ራይት 20000 ነው። ይሄ ማለት 15 ሲካፈል ለ20 የሚመጣላችሁ ዴሲማል ነምበር አለ። ያ ምን ማለት ነው? ፐር ዩኒት ኮስት ኦፍ ፊክስድ ኦቨርሄድ ይሆናል። ዩኒት ኮስት ኦፍ ፊክስድ ኦቨርሄድ ይመጣል። ነገር ግን አሁን ወደ 15000 ዝቅ ሲል እኛም ዲኖሚኔተሩ ምን ልናደርግ ነው? 15000 ልናደርግ ነው። ያኔ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር የሚመጣልን ሪዛልት ከፍ እያለ ይመጣል። due to low production or idle means ምንም አይነት ፕሮዳክሽን ባለመኖሩ ምክንያት each unit of production ኮስቱ መጨመር የለበትም ብሎ ያስቀምጣል። እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን ብሎናል? on the basis of normal capacity ብሎናል። ሁለተኛ ሌላኛው ሩል ምን አለ? fixed overhead to each unit of production should not increase as a consequence of low production or idle plant ብሏል። rule number 3 in the period of abnormally high production okay sometimes ቅድም ልክ በአንድ ሰዓት ውስጥ 500 ኮፒ ብለን ከ500 በላይ 600 700 ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ከሆነ ምን ይሆናል? ይሄ abnormally high production ብለን እንወስዳለን። so in this case ይሄ የሚፈጠር ከሆነ the amount of fixed overhead allocated to each unit of production is decreased። ይሄ ምን ለማለት ነው? inventory is not expected to be measured above cost ከኮስቱ በላይ መመዝገብ ስለሌለበት ነው። እዚህ ሃይ ፕሮዳክሽን በሚኖርበት ጊዜ የዛ ፊክስድ ኦቨርሄድ ለእያንዳንዱ አሎኬት የምናደርገው ፊክስድ ኦቨርሄድ ምን ይላል? ይቀንሳል ይላል። ያ የሚደረገው ግን ለምንድን ነው? ኢንቨንትሪስ አር ኖት ሜጀርድ አባቭ ኮስት ከኮስቱ በላይ ሜጀር መደረግ ስለሌለበት ነው። እንደዛም ተብሎ አይለካም። ሌትስ ሲ ዚስ ኤግዛምፕል ፎር ሞር አንደርስታንዲንግ። ኤግዛምፕል an entity incurred fixed production overhead of 900,000 ስንት አወጣ? 900,000 ምን አለ? ፊክስድ ፕሮዳክሽን ኦቨርሄዱ ስንት ነው? እዚህ ጋር 900,000 ሪሜምበር during 1 month period in which it manufactured 250,000 units of production 250,000 ዩኒት በሚያመርትበት ጊዜ 900,000 አወጥቷል ይላል። ግን እዚህ ጋር ሌላ ኢንፎርሜሽን ምን ሰጠ? when operating at normal capacity ይላል። ራሱ ፋብሪካው በኖርማል ፕሮዳክሽን ካፓሲቲ ስንት ነው ይላል? 250,000 ዩኒት ፐር መንዝ ነው ይላል። በቃ 250,000 ፐር መንዝ ኖርማል ካፓሲቲ ነው። ዘን 900,000 ፊክስድ ፕሮዳክሽን ኦቨርሄድ ነው። ከዛ ከ250,000 በታችም ሊያመርት ይችላል፣ በላይም ሊያመርት ይችላል። ነገር ግን ኖርማሊ ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችለው ካፓሲቲ በወሩ ስንት ነው? 250,000 ነው። ይሄንን ፕሮዲዩስ ካደረገ the company or the factory is operating at normal capacity ብለን እንሄዳለን። ከ250,000 በታች ከወረደ the company is operating at low production ብለን እንሄዳለን።
ከ250 ሺህ በላይ ፕሮዲውስ ካደረገ አብኖርማሊ ሃይ ፕሮዳክሽን ብለን ሶስት ሴናሪዮ ነው ያለው። Then now based on this information, how much fixed overhead cost should the entity allocate to each unit of unit produced during that month? ለእያንዳንዱ ዩኒት ፊክስድ ኮስት አቨሬጅ ፊክስድ ኮስት እንለዋለን አይደለ? አቨሬጅ ፊክስድ ኮስት ምንድነው? እንዴት ነው የምናደርገው ይሄንን? አቨሬጅ ፊክስድ ኮስት ኢኳልስ ቱ ቶታል እዚህ ጋር ኦቨርሄድ ስለሆነ አቨሬጅ ኦቨርሄድ ኦኬ አቨሬጅ or fixed overhead cost, total fixed overhead cost, average fixed overhead cost equals to total fixed overhead, total fixed overhead over total number of unit produced, ወይ normal capacity, total unit produced ብለን ይላል። total unit produced ሶስቱ ቅድም ያየናቸውን ሩልስ መጠበቅ አለብን። So based on this information, how much fixed overhead cost should the entity allocated to each unit produced? ምን ያክል ነው የሚለን? So በዚህ መሰረት ስንሄድ ለአንዱ ዕቃ የሚደርሰው right ለአንዱ ዩኒት ምንድነው የምናደርገው? ቶታል ፊክስድ ኦቨርሄዳችን ስንት ነው? ቶታል ፊክስድ ኦቨርሄዳችን 900 ሺህ ነው። then per month ያመረተው 250 ሺህ ነው። ኖርማል ካፓሲቲውም ስንት ነው? 250 ሺህ right ይሄንን ስናካፍል እናጠፋለን ይሄንም እንደዚህ እናጠፋለን 90 ለ25 ስናደርግ approximately 3.6 ይመጣል። ብር 3.6 ፐር ዋት ዩኒት እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። 3.6 ብር ይመጣል ፊክስድ ኦቨርሄድ ለእያንዳንዱ ዩኒት ስንት እያወጣ ነው ማለት ነው? በአማካይ 3 ብር ከ60 ሳንቲም አንዷን ዩኒት ፕሮዲውስ ለማድረግ እያወጣ ነበር ማለት ነው። ይሄ ምን ሆነ? እንዴት ፊክስድ ኦቨርሄድን ለእያንዳንዱ ዩኒት ካልኩሌት እንደምናደርግ እያለ when under normal capacity or production process በኖርማል ካፓሲቲ ፕሮዲውስ ሲያደርግ እንደዚህ ይሆናል። Then next, if in a similar situation example the firm may produce only 200,000, let's say ተመሳሳይ ሲቹዌሽን ነው ግን that means similar situation means assume the fixed overhead cost is the same. fixed overhead cost ስንት ነው? 900 ሺህ ነው ማለት ነው። fixed overhead cost is 900,000 but the company produce only 200,000 units of production. The allocated fixed production overhead would be how much? ምን ያክል ነው ነው የሚለው። so in this case ምንድነው የምናደርገው? አሁን ልክ ቅድም እንደሰራ ነው ዲቫይደር አድርገን በ200 ሺህ ብናደርግ ምን ሊፈጠር ነው? ልብ በሉ 900 ሺህ ለ200 ሺህ ብናካፍል the fixed overhead allocated to this one 4.5 ሊመጣ ነው። 9 ሲካፈል ለ2 ልናደርግ ነው። 9 ሲካፈል ለ4.5 ነው። ምን ብሏል? inventory should not be recorded above what its costs. ስለዚህ በኖርማል ካፓሲቲ ነው የምናስቀምጠው። በኖርማል ካፓሲቲ ነው allocated fixed overhead cost ስንት ይሆናል ማለት ነው? instead of dividing this 900 ሺህ ለ200 ሺህ ከማካፈል ምን እናደርጋለን? 3.6 ኖርማል ካፓሲቲ ላይ ፕሮዲውስ ሲያደርግ የሚያወጣውን በ200 ሺህ እናበዛለን right በ200 ሺህ this is around 720,000 720 ሺህ ይመጣል 720 ሺህ ብር ይመጣል። so በሁለቱ መካከል 900 ሺህ እዚህ ጋር አለን እዚህ ጋር 700 ሺህ አለን። ፊክስድ ኦቨርሄድ አያችሁ ይሄ በሬሌቫንት ሬንጅ ነው። ከ0 እስከ 250 ሺህ ባለ ሬንጅ ውስጥ ፊክስድ ኮስት ኮንስታንት ነው ብለን ነው የምንሄደው። ፊክስድ ኮስት ኮንስታንት ነው። ስቲል ከዚህ በላይ ፕሮዲውስ ቢያደርግ ፊክስድ ኮስት ኮንስታንት ሊሆን ይችላል but the average cost may vary ሊያደርግ ይችላል። በዚህ ሬንጅ ውስጥ ግን per unit cost cannot be changed ኮንስታንት ነው። እዚህ ውስጥ ምን አለ? ፊክስድ ኮስቱም እንደዛው። ስለዚህ ምን ይመጣል? ከ200 ከ0 እስከ 250 ሺህ ባለው ውስጥ 200 ሺህ አለ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። so 3.6 ለእያንዳንዱ ወስደን ስናሰላ 720 ሺህ አክቹአሊ ለነዚህ እቃዎች እንዳወጣ ነው የሚያሳየው። ፊክስድ ፕሮዳክሽን ኦቨርሄድ would be 720,000 that is 3.6 times 200 ሺህ የሚያሳየን allocation rate based on normal production rate ነው የምናበዛው። the unallocated fixed production overhead of 180,000 birr must be recorded or recognized as an expense in the profit or loss right እንደ ኤክስፐንስ አድርገን እንወስዳለን። ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት ውስጥ ኤክስፐንስ አድርገን እንወስዳለን። 900 ሺህ actually incurred 720 ሺህ is allocated to inventory the remaining one is expense አድርገን እንወስዳለን። 900 ሺህ
ወጪ ተደርጓል። ነገር ግን ከዚሁ 720 ሺህ ወደ ኢንቨንትሪ የተካተተ ነው። የቀረው ኤክስፐንስ ተደርጎ ይወሰዳል እንጂ ዲዩ ቱ ሎው ፕሮዳክሽን ወይም አይድል ፕሮዳክሽን የኢንቨንትሪ አቨሬጅ ኢንቨንትሪ ኮስት ቼንጅ አያደርግም ማለት ነው። ቼንጅ አያደርግም። The other one is if the entity manufactured beyond the normal capacity ከ250 ሺህ በላይ ቅድም ኖርማል ካፓሲቲ ብለን 250 ሺህ ስላስቀመጥን ከኖርማል ካፓሲቲ በላይ ፕሮዲውስ ቢያደርግ in this case ምንድነው የምናደርገው? Instead of 250 or 200,000 unit during the month, this level of production is abnormally high. Abnormally high production. How much is allocated to fixed cost? ምን ይሆናል? How much? Look, the entity should allocate 3 per fixed overhead cost to each unit of products produced during the month. 900 ሺህ ለ300 ሺህ ነው። ለምንድን ነው 200 ሺህ ሳይካፈል እኛውን ያካፈል ነው የሚል ሀሳብ ከመጣላችሁ ብናካፍል ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለውን እንየው። ለምሳሌ let's say we have again 900,000 fixed overhead cost አይደለ? 900 ሺህ ነው ያለን። እዚህ ውስጥ ግን ምን አደረገ? 300 ሺህ ነው ፕሮዲውስ ያደረገው ብለን ነው የምናካፍለው። ይህንን ስናካፍል የመጣልን ስንት ነው እያልን ያለ ነው? 3 ነው። ኦን አቨሬጅ ለአንድ ዩኒት ስንት ነው? 3 ነው። ነገር ግን ቅድም 200 ሺህ ነው በመጀመሪያ ያየነው። አሁን ግን የኛውን ለምንድን ነው ያካፈልነው? ማባዛት ብንችልስ ብንል 3.6ን ወስደን ብናበዛ ራይት 3.6ን ወስደን በ300 ሺህ ብታበዙ የሚሰጣችሁ ብር ከስንት በላይ ነው? ከ900 ሺህ በላይ ነው። ለዛ ደግሞ አዲሽናል ኮስት አለ ማለት ነው። በፕሮዳክሽን ፐር ዩኒት ኮስቱን ይቀንሳል እንጂ በዚህ ምክንያት ቶታል ፊክስድ ኮስቱን ቼንጅ አያደርግም። ያለን 900 ሺህ ነው። ያ 900 ሺህ ምንድነው? ፕሮሬት ነው የምናደርገው፣ አሎኬት ነው የምናደርገው ወደ ማን? ለእያንዳንዱ ዩኒት ፕሮዲውስ ወደ ተደረገው። ስለዚህ 3.6 በ300 ሺህ ስታደርጉ ምን ይሆናል? ከ900 ሺህ ከፍ ይላል ማለት ነው። ከ900 ሺህ ከፍ ይላል። we have only 900,000 to be allocated to 300 unit produce per month. ለ300 ሺህ ዩኒቶች ብቻ ነው አሎኬት የምናደርገው። ስለዚህ ቀደም ብሎ የነበረው 900 ሺህ ለ200 ሺህ አሎኬት ብናደርግ እያንዳንዱ ኢንቨንተሪ ምን ይሆናል? ኦቨር ኤክስፔክት ከተደረገው ኮስት በላይ ሪፖርት እንዳይደረግ። እዚህኛው ጋር ደግሞ ስንመጣ 900 ሺህ እጃችን ላይ ያለውን ኮስት ነው ለፕሮዲስ ለተደረጉ ዩኒቶች አሎኬት የምናደርገው። ዲዩ ቱ ዚስ ሪዝን ሊሚት 900 ሺህ ለ300 ሺህ አካፍለን ፐር ዩኒት 3 ኢንከር እያደረገ እንደሆነ ያሳያል። This is how to allocate fixed overhead to the cost of product during normal production capacity, under low production capacity, and under abnormal production capacity. The other issue is cost formula. We have options to use actually for calculating the cost of inventory አይደለ? አማራጮች አሉ። ኮስት ፎርሙላ ብለን ይዛችኋለን። እነዚህ የተወሰነ ሃይላይት ነግራችሁና በኤግዛምፕል ይዤ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። The first one is specific identification method of inventory. This one is not cost formula actually. Identification ወይም specific identification method የምንጠቀመው መቼ ነው? If the inventory is not interchangeable, ዩኒክ ከሆነ ነው። ተለዋዋጭ ኢንተርቼንጀብል ማለት ምን ማለት ነው? አንዱ ዕቃ በሌላኛው ዕቃ ተመሳሳይ ያልሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ላፕቶፕ ብለን ብንወስድ ላፕቶፕ ሲሚላር ተሸባ ከሆነ ተሸባ ነው። 30 ላፕቶፕ ቢኖር ከየትኛውም አንስቶ አንድ ሰው ሊገዛ ይችላል፣ ከየትኛውም አንስታ ልንሸጥለት እንችላለን። ነገር ግን እንዲህ አይነት ካራክተር ኢንተርቼንጀብል የማይሆን ወይም ዩኒክ የሆነ ዕቃ ፕሮዲውስ እያደረግን የምንሸጥ ከሆነ ወይም ደግሞ ዩኒክ ራሱን የቻለ ዕቃ እየገዛን የምንሸጥ ከሆነ ወይም ደግሞ ለሆነ ስፔሲፊክ ፕሮጀክት ሴግሪጌት የተደረገ ፕሮዳክት ለብቻ ተቀምጦ ያለ ካለ ምን እናደርጋለን? ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድ ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት ኮስት አኮሙሌት እናደርጋለን ማለት ነው። እያንዳንዱ ፕሮዳክት የራሱን በተለይ ይሄ ስፔሲፊክ አይደንቲፊኬሽን ሜተድ የምንጠቀመው መቼ ነው? ኢፍ ዘ ካምፓኒ ፕሮዲውስ ኤንድ ሶልድ ቬሪ ኤክስፔንሲቭ ፕሮዳክት ውድ እቃዎችን ትላልቅ እቃዎችን በሚሸጥበት ማሽነሪ መኪና አይነት ነገር ትላልቅ ዋጋቸው ውድ የሆኑ እቃዎች እያንዳንዱ እቃ ስፔሲፊካሊ አይደንቲፋይ ይደረጋል ወይ ታግ እናደርግለታለን። በጣም ብዙ እቃ ሆኖ ግን ዩኒክ የሆነ ኔቸር ካላቸው ታግ እያደረግን ለእያንዳንዱ የራሱን ኮስት ምን እናደርጋለን? አኮሙሌት እናደርግለታለን። when there is large number of items of inventory that are interchangeable አያችሁ replaceable መተካካት የሚችሉ ወይም ተመሳሳይ የሆኑ እቃዎችን
በምንሸጥበት ጊዜ ሁለት ኦፕሽን ነው ያለን። either we can use first in first out method or weighted average cost formula መጠቀም እንችላለን። first in first out ይሄ እቃው ምን ሲሆን ነው if the product is interchangeable or replaceable መተካካት የሚችል ከሆነ። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው ለምንድነው ኮስት ፎርሙላ ያስፈልገው? ቤዚካሊ ወደ ሁለቱ ላይ ፈርስት ኢን ፈርስት አውት እና ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ፎርሙላ ያስፈልገው በዋናነት ተመሳሳይ እቃዎች በተለያየ ጊዜ በምንገዛበት ጊዜ ዩሲ ተመሳሳይ እቃዎች በተለያየ ጊዜ በምንገዛበት ጊዜ እቃዎችን በምንሸጥበት ጊዜ ያስቸግራል። ለምሳሌ አንድ አይነት እቃዎች ግን በተለያየ ቀን ስንገዛ ፕራይስ ኦብቪየስሊ ይለያል ማለት ነው። በቀን አንድ የገዛችሁት እቃ በ20 ብር ቢሆን በቀን 5 መታችሁ ያንን እቃ በ20 ላታገኙ ትችላል፣ በ25 ልትገዙ ትችላላችሁ። በቀን 30 ደግሞ ስትደርሱ ተመሳሳይ እቃ 50 ብር ሊደርስባችሁ ይችላል። ስለዚህ ያ አይተም በምንሸጥበት ጊዜ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ እና ኮስት ኦፍ ኢንቨንትሪ at the end of the day at the end of the year or financial statement report ለማድረግ ካልኩሌት ለማድረግ ስለሚያስቸግረን we need to clearly understand the first in first out and weighted average cost formula። በጣም በተለይ weighted average cost እንኳን ችግሬን wherever መቼም ግዙት ከየትም ግዙት average cost ስለሚጠቀም አያስቸግርም። first in first out ጊዜ ግን እቃዎች ድብልቅልቅ ይላሉ። ምክንያቱም ተመሳሳይ እቃ ስለሆኑ የትኛው እቃ መቼ ነው የገባው በምን ያክል ነው የሚለውን አይዴንቲፋይ አድርገን ካላስቀመጥን ያኛውም በግራም የተቀመጠው በቀኝም የተቀመጠው ወይ የትም ቦታ ሊሆን ይችላል ያስቀመጣችሁት እቃ ተመሳሳይ ስለሆነ አውጥታችሁ አንዱ ልትሸጡት ትችላላችሁ። ግን ኦብቪየስሊ ያ እቃ ፕራይሱ ምንድነው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ሊለያይ ይችላል። በዚህ ምክንያት አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። the other one is last in first out method ነው። ሊፎ የምንለው ነው። it's not permitted by IFRS. so an entity shall use the same cost formula for all inventory having similar nature and used to the entity. ኦኬ ተመሳሳይ ለምሳሌ እቃ በተፈጥሯቸው ሪፕሌሰብል መተካካት የሚችሉ አንድ አይነት እቃዎች ካሉ ካምፓኒው መጠቀም ያለበት ተመሳሳይ ፊፎ ከሆነ ፊፎ እንዲጠቀም ነው የሚመከረው ማለት። for inventory with different nature use different cost formula can be justified. okay በማብራሪያ ማስደገፍ መቻል አለብን። ለምሳሌ የእቃው የተለየ እቃ ከሆነ ለዚህ እቃ የተጠቀምኩት ይሄኛውን ሜትር ነው ለዚህ ይሄኛውን ሜትር ነው ብለን ምንል ከሆነም ደግሞ አሳማኝ የሆነ ማብራሪያ ማስቀመጥ መቻል አለብን። አንደር ፉትኖት ላይ አንደር ፉትኖት ማስቀመጥ መቻል አለብን። but the last in first out method is used in still gap ላይ በዩኤስ ካምፓኒ most of the time ዩኤስ ካምፓኒ አፕላይ ያደርጋሉ። በኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ግን the acceptable cost formula is first in first out and weighted average method ናቸው if it is the product is similar, interchangeable or replaceable. If it is unique and cannot be interchangeable, use specific identification method. ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። Thank you for watching. ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሌሎችም ተደራሽ እንዲሆን አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እነዚህን የፊፎ እና ዌይትድ አቨሬጅ በኤግዛምፕል ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።